Actually, while calculating the solution of a linear partial differential equation in the Lagrange method, indirectly you are calculating two independent solutions u and v. Based on that only phi of u comma v equal to 0, that gives the complete solution of given linear partial differential equation. In order to calculate that two independent solutions, either we can use grouping method or multipliers method. So in the previous classes, we have taken some number of problems related to only the grouping method. Generally, grouping method that can be applicable whenever there is a coordination between numerator and denominator of Lagrange auxiliary equations. Either it may be coordination or there is a chance of finding the coordination. Under that case only you are applying grouping method. So today we are going to discuss about some different types of problems where you are not using that grouping method but you are applying multipliers method. So slowly I am just giving you the process so that you can easily understand even the multipliers method also. Write down the first problem on your continuation bit. So solve, here it is given, solve y minus z of p plus x minus y of q, that is equal to z minus x, here it is given. So they have given one particular linear partial differential equation asking to find out solution of that particular problem. So before entering into the solution, the first thing is nothing but obviously P stands for dou z by dou x, Q is dou z by dou y. It is a linear partial differential equation. So directly in the solution part for the given linear partial differential equation, comparing with, you are just comparing with, we have a Lagrange equation. That Lagrange equation is capital P into small p plus capital Q small q, that is exactly equal to R. So we have, now you just make the comparison here. So capital P into small p, compare with your given equation. From that you are getting capital P, this is nothing but y minus z. Similarly, capital Q, which is nothing but x minus y, and capital R, that is nothing but z minus x. Once you identify PQR, now you are writing Lagrange auxiliary equations. Lagrange auxiliary equations are given by, so you are creating the Lagrange auxiliary equations. The formula is dx by capital P, that is equal to dy by capital Q, which is equal to dz by capital R. So this implies dx by capital P. Your capital P is nothing but y minus z, that is equal to dy by capital Q x minus y, that is equal to dz divided by R is nothing but z minus x. So once creating of auxiliary equations is over, now you just think about whether you are going to apply grouping method or multipliers method. Before applying grouping method, first you think about the numerator and the denominator of your auxiliary equations. Are you getting any coordination? Numerator is x variable, denominator y and z. Similarly, numerator y variable, denominator x and y, z variable z and x. So little bit of change is there. Even is there any chance of making the comparison of two members of auxiliary equations? Direct గా క్యాన్సిల్ చేసినా కానీ మనకేమన్నా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ లో సేమ్ అవుతుందా అని అంటే అది కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ లేదు. సో ఇక్కడ మనకి ఎలా చేసిన కోఆర్డినేషన్ పాసిబిలిటీ రావట్లేదు కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దట్ గ్రూపింగ్ మెథడ్, నౌ ఐ am applying multipliers method. So you make a statement here. Since there is no coordination, since there is no coordination between numerator
between numerator and denominator, numerator and denominator of auxiliary equations, applying multipliers method, comma. Now you think about the multipliers method procedure. There I have given one ratio. That ratio is nothing but LDX plus MDY plus NDZ divided by L into capital P plus N into M into capital Q and N into capital R. That I have given that one. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే డినామినేటర్ వాల్యూ 0 వచ్చేటట్టుగా చూడండి. డినామినేటర్ అంటే యూ సెలెక్ట్ ఏ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ LMN. ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తారు అని అంటే L ఇంటూ P ప్లస్ M ఇంటూ Q ప్లస్ N ఇంటూ R, ఆ వాల్యూ 0 వచ్చేటట్టుగా ఉండాలి. ఏ వాల్యూస్ మీరు తీసుకుంటారు, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ XYZ అన్న తీసుకోండి లేదా రియల్ నెంబర్స్ అన్న తీసుకోండి. ఎలా చేస్తే మనకు ఆ డినామినేటర్ వాల్యూ 0 వస్తుందో చూడండి. ఒక్కసారి ఈ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ చూడండి. డినామినేటర్స్ ఓన్లీ డినామినేటర్ చూస్తున్నారు. y మైనస్ జెడ్, ఎక్స్ మైనస్ వై, జెడ్ మైనస్ ఎక్స్ అని ఉంది. ఒక్కసారి డినామినేటర్ వాల్యూస్ని మాత్రమే మీరు అన్నిటిని యాడ్ చేయండి. ఆర్ యూ గెటింగ్ ద వాల్యూ 0? అన్నిటిని యాడ్ చేస్తారు. y మైనస్ జెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ జెడ్ మైనస్ ఎక్స్, 0 వస్తుంది కదా. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే మీరు జస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నారు అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే సెలెక్టింగ్ ద రియల్ నెంబర్స్, రియల్ నెంబర్స్ 1,1,1 ఫర్ L, M, N. అంటే ఈ L, M, N బదులు నేను ఈక్వల్ టు 1 అని తీసుకుంటాను. అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. దెన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది కండిషన్, అక్కడ మనకు ఓన్లీ రేషియో క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఐఎమ్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రేషియో. ద రేషియో ఫార్ములా ఈస్ L ఇంటూ DX ప్లస్ M ఇంటూ DY ప్లస్ N ఇంటూ DZ. That is totally divided by, only you are focusing on denominator. It is L into capital P plus M into capital Q plus N into capital R. This is equal to L అంటే మనం ఏమనుకున్నాం అంటే 1 dx, M is 1 dy plus N is 1 dz. Overall it is divided by, so in the denominator L అంటే 1 అన్నాం. సో 1 into capital P అంటే మనకి ఏంటి y minus z ప్లస్ M అంటే 1, M ఇంటూ Q అన్నారు, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ N ఇంటూ 1 ఇంటూ జెడ్ మైనస్ ఎక్స్ అన్నట్టుగా రాస్తారు. జస్ట్ నేను వాల్యూస్ LMN అని తీసుకున్నాను, దాని బదులు 1 అన్నట్టుగా రాసుకుంటూ వచ్చాం. నౌ యూ జస్ట్ మేక్ ద సింప్లిఫికేషన్. ఇన్ ద న్యూమరేటర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ dx ప్లస్ dy ప్లస్ dz. దిస్ ఈస్ టోటల్, ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై, మనకు అన్ని క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయా లేదా చెక్ చేయండి. సో ప్లస్ y మైనస్ y మైనస్ జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్. సో అన్ని వాల్యూస్ అక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతే టోటలీ యూ ఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఈస్ 0. అంటే డినామినేటర్ సంథింగ్ డివైడెడ్ బై 0 అని అట్లా చూడకండి. ఆ వాల్యూ 0 వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే దేర్ ఫోర్ న్యూమరేటర్ వాల్యూ dx ప్లస్ dy ప్లస్ dz, దిస్ ఈస్ టోటల్లీ ఈక్వల్ టు 0. అది దాని అర్థం. సో ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్, నౌ యూ ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద ఇంటిగ్రేషన్. ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్, సో డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది x అవుతుంది ప్లస్ y ప్లస్ z, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ c1. సో దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద ఫస్ట్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్ u ఈక్వల్ టు x ప్లస్ y ప్లస్ z అన్నట్టుగా రాశారు. అది మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కోఆర్డినేషన్ పాసిబిలిటీ లేనప్పుడు యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ LMN such that denominator that should be equal to 0. సో ఎలా చేస్తే మనకి 0 అవుతుంది అన్నట్టుగా చూశారు. సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొకటి ఏం చేస్తారంటే, ఒక ఇండిపెండెంట్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఇంకొకటి రావాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ అనదర్ రియల్ నంబర్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ XYZ. మీరు మళ్ళీ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డినామినేటర్ వాల్యూ 0 వస్తుందో చూడండి. వేరే ఇంకేదైనా చూడండి, వేరే ఇంకేదన్నా అంటే 1 1 1 కాకుండా మీరు 2 2 2 అని అట్లా తీసుకోకండి. సేమ్ తీసుకోకూడదు రియల్ నెంబర్స్, మళ్ళీ కామన్ తీస్తే అంత సేమ్ అవుతుంది. అక్కడ మళ్ళీ ఏం చేస్తారు అన్నది ఒకటి చెక్ చేయండి.
నేనేం చేస్తానంటే ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి, y మైనస్ జెడ్ ఉంది, x మైనస్ వై ఉంది, z మైనస్ ఎక్స్ అని ఉంది. నేను ఫస్ట్ దాన్ని x తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నా, సెకండ్ దాన్ని ఆల్రెడీ XY ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి కాబట్టి z తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నా, లాస్ట్ దాన్ని y తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నా. ఇవన్నిటిని యాడ్ చేశాను అనుకోండి, విల్ యూ గెట్ ద వాల్యూ 0 వస్తుందా చూడండి. ఫస్ట్ దాన్ని x తోటి, సెకండ్ దాన్ని z తోటి, థర్డ్ దాన్ని y తోటి మల్టిప్లై చేసి అన్నిటిని యాడ్ చేస్తా, అప్పుడు 0 వస్తుందా? కొంచెం జాగ్రత్తగా చూద్దాం మనం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే నేను నెక్స్ట్ లైన్లో రాస్తున్నాను, చూజింగ్ the multipliers L, M, N ఈక్వల్ టు, నేను ఫస్ట్ దాన్ని x తోటి మల్టిప్లై చేస్తా, సెకండ్ దాన్ని z, థర్డ్ దాన్ని y తోటి మల్టిప్లై చేశాను అనుకోండి. అప్పుడు అలా కనుక నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందో చెక్ చేయండి. సో వీ హ్యావ్ నౌ యూ థింక్ అబౌట్ వన్స్ అగైన్ దట్ రేషియో వాల్యూ ఏమవుతుందో చెక్ చేస్తే డినామినేటర్ మనకి ఎటు తిరిగి 0 ఇచ్చేటట్టుగా చూడాలి. సో రేషియో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ LDX plus MDY plus NDZ. Overall it is divided by, the formula is L into P plus M into Q plus N into R. So it is equal to, L stands for X dx plus M ante Z dy plus N ante Y dz. Overall it is divided by, so L means it is X. అక్కడ P అంటే మనకి ఏమనుకున్నాం చూడండి, P అంటే మనకి y మైనస్ జెడ్, దాని తర్వాత ప్లస్ M అనుకున్నప్పుడు z ఇంటూ Q వాల్యూ x మైనస్ వై ప్లస్ దాని n వాల్యూ, n ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ y వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ z మైనస్ ఎక్స్. ఏం లేదు, మనం వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాం, ఏం చేస్తే 0 వస్తుంది అన్నది. సో x dx ప్లస్ z dy ప్లస్ y dz. Overall it is divided by, just you do the simplification, that becomes xy minus xz plus zx minus yz plus yz minus xy. సో ఇక్కడ చూడండి అన్ని క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి, ప్లస్ xy మైనస్ xy మైనస్ xz ప్లస్ zx అన్నా xz అన్నా ఒకటే, yz అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోయి, సో టోటల్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ x dx ప్లస్ z dy plus y dz. Overall it is divided by 0 value. So manaki denominator 0 రావాలి కంపల్సరీ. So therefore directly now you can say that x dx plus z dy plus y dz, it is equal to 0. So on integration, now you write down the integration part. On integration, so what is the answer you are getting? X square by 2 ప్లస్ జెడ్ అన్నారు, డివై అన్నారు. సో జెడ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పక్కకు పెట్టేస్తే డివై ఇంటిగ్రేషన్ అంటే మనకు y అవుతుంది, ప్లస్ y dz అన్నారు అంటే yz, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ C2 అన్నట్టుగా వచ్చేసింది. నౌ జస్ట్ యూ డూ ద సింప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ దిస్. సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఓవరాల్ యూ ఆర్ గెటింగ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ ZY yz అంటే 2ZY మళ్ళీ ఇక్కడ LCM తీసుకుంటే 4yz అని వస్తుంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్ 2C2 అన్నట్టుగా రాశారు. సో దేర్ ఫోర్ ద న్యూ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్ v ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ ప్లస్ 4yz. సో వన్స్ యూ గెట్ 2 ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్, డైరెక్ట్లీ నౌ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ద కంప్లీట్ సొల్యూషన్. సో దేర్ ఫోర్ ద కంప్లీట్ solution is, the complete solution is phi of u comma v that is equal to 0. That means phi of u అంటే మనకి ఇంత ముందు ఏమొచ్చింది అక్కడ. సో what is u? The first independent solution x plus y plus z అని అన్నారు. సో this is x plus y plus z and v stands for x square plus 4yz that is equal to 0. So this is the way how you are going to calculate the solution for linear partial differential equation in the multipliers method.
నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్, కోఆర్డినేషన్ ఎనీహౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ హియర్. You are selecting LMN in such a way that denominator is equal to 0. అయితే డినామినేటర్ కంప్లీట్గా జీరోనన్నా రావాలి, లేదా న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్కి కోఆర్డినేషన్ అన్న ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. ముందు జీరో అవుతుందా లేదా అన్నది చెక్ చేయండి. ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్లో ఉన్న అన్ని డినామినేటర్ని ఒకసారి చూసి అన్నిటిని ఒకవేళ యాడ్ చేసాం అనుకోండి, జీరో అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే, యాడ్ చేశారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి, LMN those values are taken as 1 1 1 అలా తీసుకొని చెక్ చేస్తే జీరో అయింది కాబట్టి యూ గాట్ 1 ఆన్సర్. సిమిలర్లీ మళ్ళీ తీసుకున్న దాన్ని ఇంకొకటి తీసుకోకూడదు, మళ్ళీ డిఫరెంట్గా ఆలోచన చేయాలి. మళ్ళీ ఏదైనా రియల్ నెంబర్స్ అని అంటే మళ్ళీ 2 2 2 అట్లా కాకుండా డిఫరెంట్ కేటగిరీ తీసుకున్నప్పుడు నేను వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను. సో LMN వేరియబుల్స్ తీసుకొని మళ్ళీ సింప్లిఫై చేస్తే జీరో వచ్చింది కాబట్టి యు ఆర్ గెటింగ్ అనదర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్. సో ఒక్కటి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేశారు కాబట్టి కొంచెం మీకు డిఫరెంట్ అనిపించవచ్చు, బట్ వైల్ టేకింగ్ అనదర్ ప్రాబ్లం డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గెట్ అన్ ఐడియా. ఈజ్ ఇట్ ఓకే నో ఆర్ ఎనీ ప్రాబ్లం? మల్టీప్లేయర్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచన చేయాల్సిందే, తప్పదు. ఇక్కడ గ్రూపింగ్ అంటే మనం చేసాం కాబట్టి మనకి ఈజీ అనిపించింది, అక్కడ కూడా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు యూ ఫేస్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. సో వీ విల్ టేక్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం సో దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా హియర్. ఓకే, ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు the next problem. Solve, I am just taking another problem. X into y minus z of p plus y into z minus x of q, that is equal to z into x minus y. So you just think about this particular problem. So automatically it is a linear partial differential equation. So for the given linear partial differential equation, comparing with, always you are first comparing with, so you are comparing with then toti capital P into small p plus q into small q, that is equal to capital R. So we have, so now on making the comparison, what is capital P now? Capital P అంటాం ఇక్కడ x into y minus z మొత్తం ఇది. అట్లాగే q, it is y into z minus x. Next R, which is z into x minus y. ఓన్లీ స్మాల్ p స్మాల్ q లను పక్కకు పెట్టేసి మిగతాది ఏదైతే ఉంటుందో అది క్యాపిటల్ P క్యాపిటల్ Q R అన్నట్టు. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దట్, therefore Lagrange auxiliary equations are, so you are directly writing dx by capital P, it is equal to dy by capital Q equal to dz by capital R. So this implies dx by capital P, so you are writing dx by capital P means x into y minus z, that is equal to dy by capital Q y into z minus x, it is equal to dz divided by R means it is z into x minus y. Now again you think about the coordination. చూద్దాం ఏమైనా కోఆర్డినేషన్ పాసిబిలిటీ అవుతుందా అంటే, న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్కి కొంచెం డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది, లేదా ఏవైనా రెండు మెంబర్స్ తీసుకొని కంపారిజన్ చేసినా కానీ అక్కడ క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టుగా లేదు, సేమ్ వచ్చేటట్టుగా కూడా కనబడట్లేదు మనకి. సో అన్నీ మనకు డిఫరెన్సెస్ కనబడుతున్నాయి కాబట్టి దేర్ ఈజ్ నో కోఆర్డినేషన్. సో ఇమీడియట్లీ యు ఆర్ అప్లయింగ్ మల్టీప్లేయర్స్ మెథడ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అన్నది కావాలి ఇక్కడ. సిన్స్ దేర్ ఈస్ నో కోఆర్డినేషన్, since there is no coordination, comma, applying multipliers method, comma, we have అమ్మా ఇప్పుడు చెప్పండి, మనకి LMN ఏం తీసుకుంటే మనకు ఓవరాల్గా డినామినేటర్ 0 వస్తుంది అన్నది కావాలి. ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చెప్పండి, ఒకసారి డినామినేటర్లు అన్నిటిని చూడండి. సపోజ్ అన్నిటిని నేను యాడ్ చేశాను అనుకోండి, విల్ యూ గెట్ ద ఆన్సర్ 0? అన్నిటిని యాడ్ చేస్తే 0 వస్తుంది అక్కడ.
వస్తుంది కదా. అలా వస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే సెలెక్టింగ్ LMN which is equal to 1,1,1. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే the ratio is సో అప్పుడు ఒక్కసారి రాసి చూడండి రేషియో ఏమవుతుంది అన్నది. సో ఇక్కడ రేషియో ఏమవుతుంది, రేషియో this is equal to formula is LDX plus MDY plus NDZ. Overall it is divided by LP plus MQ plus NR. So it is equal to L అంటే ఇప్పుడు 1 dx plus 1 dy plus 1 dz. Total it is divided by 1 into P value. P అంటే ఏంటి x y minus z plus M value 1 y into z minus x plus n value 1 into z x minus y. So this is on making the simplification dx plus dy plus dz. So directly in the denominator you are making the multiplication. It becomes xy minus xz plus yz minus yx plus zx minus zy. సో అన్ని క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయా చూడండి. సో xy క్యాన్సిల్ అవుతుంది, xz zx yz zy. సో అన్ని ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు dx ప్లస్ dy ప్లస్ dz. ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 0. సో 0 వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి, దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ సే దట్ dx plus dy plus dz that is supposed to be 0. So on integration, directly on integration, so what will be the answer you are getting? Integration x plus y plus z that is equal to some c1. So therefore first independent solution u means x plus y plus z. So one solution is calculated here. Now you think about the another solution. మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, ఇంతకుముందు దాంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ డిఫరెంట్గా ఉండే దాంతో మల్టిప్లై చేసాం. ఇక్కడ మనకి డినామినేటర్లలో 3 వేరియబుల్స్ కనబడుతున్నాయి అన్నిటికీ. సో అక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది ఏం కనబడట్లేదు. మనం వేరే దాంతో ఏం చేస్తే మనకి సేమ్ వస్తుంది అనేది కావాలి. మళ్ళీ ఇంకొక సొల్యూషన్ వస్తుంది. థింక్ అబౌట్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి. సపోజ్ నేను ఎక్స్ తోటి మళ్ళీ మల్టిప్లై చేశాను అనుకోండి. ఫస్ట్ ఎక్స్, సెకండ్ వై, థర్డ్ జెడ్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే విల్ యూ గెట్ ద ఆన్సర్ 0? ఏమైనా వస్తుందా అక్కడ? పోనీ నేను ఇంకొక క్లూ చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ దాంట్లో ఎక్స్ ఇంటూ సంథింగ్ అని ఉంది, సెకండ్ దాంట్లో వై ఇంటూ సంథింగ్, థర్డ్ వన్ జెడ్ ఇంటూ సంథింగ్. ఈ ఫస్ట్ది ఎక్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టుగా చేసుకుంటా, అప్పుడు నాకు వై మైనస్ జెడ్ మిగులుతుంది. సెకండ్ దాంట్లో వై క్యాన్సిల్ చేస్తా, జెడ్ మైనస్ ఎక్స్ మిగులుతుంది. థర్డ్ దాంట్లో జెడ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ వై. సో ఓన్లీ మిగిలిన బ్రాకెట్ వాల్యూస్నే యాడ్ చేశాను అనుకోండి, విల్ యూ గెట్ ద ఆన్సర్ 0? 0 వస్తుందా చూడండి. అప్పుడు ఎక్స్ తీసేసి వై తీసేసి జెడ్ తీసేసి మిగిలిన బ్రాకెట్నే ఉంచాను అనుకోండి, విల్ యూ గెట్ ద ఆన్సర్ 0? వస్తుందమ్మా? నేను ఆ ఎక్స్ వై జెడ్లు తీసేసాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? సో నేను దానికి నెక్స్ట్ లైన్లో రాస్తాను. నిన్న ఉన్నంత యాక్టివ్ ఇవాళ కనబడట్లేదు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. చూజింగ్, మనకు ఒక ప్రాబ్లం చేసేంత వరకు అట్లాగే ఉంటుంది. చూజింగ్ ఎల్ కామా ఎం కామా ఎన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, నేను ఫస్ట్ దాంట్లోంచి ఎక్స్ క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే ఎల్ బదులు 1/x అని రాస్తా, ఎం దగ్గర 1/y రాస్తా, ఎన్ దగ్గర 1/z అని రాస్తా. అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. వీ హ్యావ్ రేషియో ఈక్వల్ టు రేషియో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్డిఎక్స్ ప్లస్ ఎండివై ప్లస్ ఎన్డిజెడ్ divided by, in the denominator side, L into P plus MQ plus NR. This is equal to L అంటే మనం ఏమనుకున్నాం 1/x dx, M 1/y dy, N 1/z dz. Now this is divided by, ఇప్పుడు L అన్నప్పుడు ఇక్కడ 1/x అట్లాగే రాయండి. P అంటే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి ఇంతకుముందు? P క్యాపిటల్ P అంటే ఏంటి?
P అంటే x into y minus z. సో అక్కడ రాసేయండి x into y minus z. దాని తర్వాత ప్లస్ m అంటే మనం 1/y అనుకున్నాం. q అంటే ఏంటి మరి? వాట్ ఈస్ q? y into z minus x. దాని తర్వాత n అంటే 1/z అని తీసుకుందాం. మళ్ళీ r అన్నప్పుడు z into x minus y. So this is equal to 1/x dx plus 1/y dy. సో ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఏం మిగులుతుంది? y మైనస్ జెడ్ ప్లస్ జెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ వై. సో ఫైనల్గా మనకి 1/x dx ప్లస్ 1/y dy ప్లస్ 1/z dz. Totally on cancellation you are getting the answer is 0. అంటే నేను చేసినట్టుగానే మీరు చేయాలని రూల్ లేదు. మీరు ఇంకా ఏ రకంగా ఆలోచన చేస్తే 0 వచ్చిందో చూడండి. మీరు అలా చేసినా కానీ యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్, నో ప్రాబ్లం. అందరికి సేమ్ రావాలని ఉండదు. సో దేర్ ఫోర్ ఐ కెన్ సే దట్ అవునవునవును 1/y dy plus 1/z dz that is equal to 0. So on integration, what will be the answer now? On integration, so 1/x ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే log x అని వస్తుంది. సో అది log y plus log z that is equal to some constant c2, or I can write లాగర్థం ఆఫ్ అన్ని లాగర్థంలో ఉన్నాయి కాబట్టి లేదు 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 అట్లా కామన్ తీయొద్దు, ఇంటులలో రాయాలి. లాగర్థం ఆఫ్ a ఇంటూ b log a ప్లస్ log b అని రాస్తాం మనం. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు c2 అని ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందనంటే దేర్ ఫోర్ అనదర్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్ v, it is nothing but logarithm of x, y, z. So we got two independent solutions u and v. So directly you can write down the complete solution. So therefore the complete solution is phi of u comma v equal to 0. That means phi of u అంటే మనం ఇంత ముందు క్యాలిక్యులేషన్ చేసింది. What about u now? X plus y plus z. So it is x plus y plus z. V means logarithm of x, y, z. Overall it is equal to 0. So that is the final answer corresponding to the given problem. ఏం లేదు, అక్కడ మనం జాగ్రత్తగా చేయాల్సింది ఏంటంటే when grouping is not applicable, how you are selecting L, M, N is important. Anyhow the denominator that should be converted into 0. ఏం చేస్తే అవుతుంది, ఆ ఎల్ఎంఎన్ ఏం వాల్యూస్ తీసుకోవాలి, అది లాజికల్గా మీరే ఆలోచన చేస్తే దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద సొల్యూషన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? చూద్దాం ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్గా చేద్దాం. చేస్తే అది మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఎందుకంటే 2 ప్రాబ్లం చేయగానే యూ విల్ నాట్ గెట్ ద కాన్ఫిడెన్స్ నౌ. మీరే చెప్పాలి, మీరు చెప్తే నాకు కొంచెం హ్యాపీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్. సో అనదర్ ప్రాబ్లం, solve. I give you one different type. So x square into y minus z of p plus y square into z minus x of q that is equal to z square into x minus y. So here it is given. So దీన్ని డైరెక్ట్ గా మనం రాసేయండి. So it is a linear partial differential equation. So for the given linear partial differential, మీకు ఇలా రాస్తే దాని అర్థం ఏంటంటే మీకు సబ్జెక్ట్ మీద బాగా గ్రిప్ ఉంది అని అనుకుంటారు. సో కంపేరింగ్ విత్ సో క్యాపిటల్ P into small p, q small q that is equal to r. So we have, so write down what is capital P. స్మాల్ p కి ముందు మనకి రైట్ x square into y minus z. Q, it is y square into z minus x. Next capital R, it is z square into x minus y. సో ఇప్పుడు ఈ PQR ఐడెంటిఫై కాగానే now you are entering into auxiliary equation. So therefore
Lagrange auxiliary equations are, so we have a dx by capital P, it is dy by then dz by capital R. So అప్పుడు ఏమవుతుంది, this implies dx by capital P అంటే x square into y minus z, that is equal to dy by capital Q y square into z minus x, it is equal to dz by z square into so are you getting any coordination now? Coordination అయితే లేదు, డెఫినెట్ గా చెప్పొచ్చు మనకి కోఆర్డినేషన్ లేదు కాబట్టి గ్రూపింగ్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్. సో యు ఆర్ యూజింగ్ మల్టిప్లయర్. చెప్పండి ఎల్ఎంఎన్ ఏం తీసుకుంటారు? మీరు సింపుల్ గా ఆలోచన చేసి చెప్పండి. ఎల్ఎంఎన్ ఏం తీసుకుంటారు? ఏం తీసుకుంటే మనకి అక్కడ డినామినేటర్ వాల్యూ 0 వస్తుందో చెప్పండి. ఏం తీసుకుంటారో చెప్పండి. 1 by x². రైట్. సరే, ఒక పద్ధతిలో వెళ్దాం. సో applying 1 by x² on both sides. Applying multipliers method, choosing ముందు రాయండి LMN. చెప్పమ్మా, L అంటే ఏమనుకున్నావు నువ్వు? 1 by x². M అంటే 1 by y². NX 1 by z². సో అప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. రేషియో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు LDX ప్లస్ MDY ప్లస్ NDZ డివైడెడ్ బై LP ప్లస్ MQ ప్లస్ NR. సో L అంటే 1 by x² dx, M 1 by y² dy, 1 by z² dz. టోటల్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై, నేను డైరెక్ట్ గా L ఇంటూ P అని అంటారు, డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయరా నేను, లేదా ఒక స్టెప్ రాయమంటారు? 1 by x² ఇంటూ P అంటే మనకు వచ్చింది x² ఇంటూ y మైనస్ z ప్లస్ అన్నట్టు. M ఈస్ 1 by y², Q అంటే y² ఇంటూ z మైనస్ x ప్లస్ 1 by z² ఇంటూ z² ఇంటూ x మైనస్ y. జస్ట్ అక్కడ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. నౌ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సింప్లిఫై చేస్తే నౌ యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఐడియా. సో యు ఆర్ గెటింగ్ 1 by x² dx ప్లస్ 1 by y² dy plus 1 by z² dz. Total it is divided by, so in the denominator directly you can cancel this x² y² z². మిగిలిన దాంట్లో నుంచి కూడా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి చూడండి. ప్లస్ వై మైనస్ వై మైనస్ జెడ్ ప్లస్ జెడ్ అన్ని క్యాన్సిల్. సో అన్ని క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. ఓవరాల్ ఈక్వల్ టు 0. సో దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే 1 by x² dx 1 by y² dy plus 1 by z² dz, that is equal to 0. So directly you find out the integration. On integration, so you are getting the answer. ఏమవుతుంది, 1 by x², ఓన్లీ 1 by x ఉంటే log x అంటాం. దీన్ని పైకి తీసుకెళ్ళండి అంటే x⁻² ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై -2 ప్లస్ 1 అట్లాగే -2 ప్లస్ 1 -2 ప్లస్ 1 z పవర్ -2 ప్లస్ 1 divided by -2 plus 1. It is equal to some c1. x power -1. సో ఏమవుతుంది, x పవర్ -1 ఉంది, అక్కడ మైనస్ ఉంది. నేను దీన్నే సింపుల్ గా x పవర్ -1 ని నేను -1 డివైడెడ్ బై x రాస్తా. ఇక్కడ కూడా -1 డివైడెడ్ బై y -1 by z is equal to c1. లేదా మైనస్ కామన్ తీసాను అనుకోండి, 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. It is equal to c1. సో నేను ఇక్కడ u అనేది ఏం చేస్తానంటే ఆ మైనస్ రైట్ సైడ్ పంపించేసి ఓన్లీ 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. So this is nothing but one independent solution corresponding to the problem. సో ఒకటి అయిపోయింది. మొత్తానికైతే ఒక క్లూ ఇచ్చారు, డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ వన్ సొల్యూషన్. ఇప్పుడు ఇంకొకటి కావాలి కదా,
మళ్ళీ ఏం చేస్తారు చెప్పండి? ఏం చేస్తే మళ్ళీ మనకు వాల్యూ 0 వస్తుందో చెప్పండి అమ్మాయి. LMN ఏం తీసుకుంటారు? ఏం తీసుకుంటే మళ్ళీ అవి పోతాయి అన్నది చూడాలి. అంటే మీరు ఒకసారి వేరియబుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంకొకసారి వేరియబుల్స్ తీసుకోవద్దని రూల్ ఏం లేదు, మళ్ళీ తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఇంతకుముందు 1/x², 1/y² 1/z² తీసుకున్నారు. అలా కాకుండా ఇంకేమన్నా పోనీ దాన్ని అలాగే ఉంచేసి మల్టిప్లై చేసి క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టుగా ఏమన్నా చేస్తామా అంటే అది క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టుగా లేదు. ఎందుకంటే x² ఇక్కడ ఉంది, అక్కడ అవుతుందా చూడండి, క్యాన్సిల్ అవుతుందా దాన్ని అలాగే ఉంచేస్తే? కాదు సార్. అవుతుందా? ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. ఫస్ట్ బ్రాకెట్ ని మల్టిప్లై చేస్తే x² - x²z, ఆ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అవుతుందా? -xy² లేదు, అది వేరున్నది ఇది వేరున్నది, అది క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టుగా లేదు. పోనీ ఇంకేమన్నా చిన్న లాజిక్ ఆలోచన చేయండి. నేను ఒక పని చేస్తాను, x² ఉంది కదా, ఓన్లీ x ఒకటి ఉండేటట్టుగా చేస్తా. అంటే ఇక్కడ 1/x తోటి మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ 1/y, ఇక్కడ 1/z తోటి మల్టిప్లై చేస్తాను. అప్పుడు మిగిలింది ఏంటి? x × y - z ఉంటుంది, y × z - x, z × x - y. అప్పుడు అన్నిటిని యాడ్ చేస్తాను. విల్ యూ గెట్ ద ఆన్సర్ 0 నౌ? అప్పుడు అవుతుందా? ఎస్, అక్కడ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ లైన్లో రాసేయండి. చూసింగ్, అది ఏంటి అంటే ఇంక మనమే ఆలోచన చేయాలి. చూసింగ్ 1/x L, M, N that is equal to 1/x, 1/y, 1/z. we have, so మళ్ళీ రేషియో క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. This is LDX equal to LDX plus MDY plus NDZ divided by LP plus MQ plus NR. సో L అంటే మనం 1/x dx, 1/dy plus 1/dz. సో టోటల్ ఇట్ ఇస్ డివైడెడ్ బై L అంటే 1/x అన్నాం. P అంటే ఏమనుకున్నాం? వాట్ ఇస్ P? x² into x² y - z. y - z. ఓకే, ప్లస్ 1/y రాసి నెక్స్ట్ y² into z - x. దాని తర్వాత 1/z into x - y. z² into x - y. ఓకే, ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసి మిగిలిన టర్మ్స్ ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా రాసేయండి. సో 1/x dx 1/x dx plus 1/dy plus 1/z/dy టోటల్ ఇట్ ఇస్ డివైడెడ్ బై, నేను డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఒకటి క్యాన్సిల్ అయింది, అక్కడ x మిగిలింది, x into y - z. డైరెక్ట్ మల్టిప్లై చేస్తా, xy - xz, దాని తర్వాత ప్లస్ yz minus yx, దాని తర్వాత zx minus zy. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి చూడండి, xy minus xy, xz xz, yz do the 0. So totally it is equal to 1/x dx plus 1/y dy plus 1/z dz is equal to 0. Total it is equal to 0. 0. So therefore you can say that 1/x dx 1/y dy plus 1/z dz equal to 0. So ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి. On integration, so what is the answer you are getting? Log x plus log y plus log z. It is equal to some C2. Or I can write logarithm of then x y z. It is equal to C2. So therefore v equal to log x y z is equal to C2. సో అది ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ రాయకూడదు. సో మనకి u అండ్ v రెండు వచ్చాయి కాబట్టి, సో u అంటే 1/x plus 1/y plus 1/z plus 1/z. So therefore the complete solution is phi of u comma v equal to 0. That means phi of 1/x plus 1/y plus 1/z.
and comma logarithm log of of x into y z. It is equal to 0. అదే 0. సో అది గ్రూపింగ్ మెథడ్ కానప్పుడు కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే అది ఏం చేయాలన్నది మనకు అప్పుడు తెలుస్తుంది. అది ఓకేనా? ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు n 1 తీసుకున్నా కానీ ఆన్సర్ వేరే వస్తుంది కదా సార్? మనకు అక్కడ 0 వచ్చేటట్టుగా ఉండాలి డినామినేటర్. 0 వస్తుంది సార్ 1 తీసుకుంటే. పర్వాలేదు, అట్లయినా ప్రాబ్లం. ఆన్సర్ ఏమో u = x + y + z. అట్లా ఏం కాదు సార్? అట్లా ఏం కాదు. మీరు LMN డిఫరెంట్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఆన్సర్ కూడా డిఫరెంట్ గానే వస్తుంది. దానికి మీరేం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో I give you the last and final problem so that we can close your complete Lagrange method. కొంచెం ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇది చూడండి, లాస్ట్ ప్రాబ్లం. ఏం ప్రాబ్లం కావట్లేదు కదా? Yes sir, no problem sir. So solve. I just give you, it is p into x square minus q into y square that is equal to z into x minus y. ఇది ఒక డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాను నేను. సో ఇదొక్కటి చేస్తే మనకు కంప్లీట్గా ఐడియా కూడా వస్తుంది. కొంచెం పెద్దగా రాయండి సార్. కనిపించట్లేదా? కొంచెం పెద్దగా రాయండి. ఓకే ఓకే రైట్. సో డైరెక్ట్ గా నేను కంపారిజన్ చేస్తాను. ఫర్ ద గివెన్ లీనియర్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ comparing with capital P small p plus capital P small p plus capital Q small q plus is equal to r. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ P? రైట్. అండ్ క్యాపిటల్ Q minus y square. Capital R z into x minus y. So therefore Lagrange auxiliary equations are dx by capital P, dy by capital Q, dz by capital R. This implies dx by capital P ante x square, dy by capital Q ante minus y square, and dz by capital R అన్నప్పుడు z into x minus y. ఇది మనకు వచ్చిన ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ ఏమన్నా గ్రూపింగ్ అప్లై చేస్తారా, మల్టిప్లైయర్స్ చూస్తారా, కోఆర్డినేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా అన్నది చెక్ చేయండి. ఒక్కసారి ఫస్ట్ చూడండి. ఫస్ట్ దానికి కోఆర్డినేషన్ ఉంది, సెకండ్ దానికి కోఆర్డినేషన్ ఉంది, థర్డ్ దానికి ఒకటి లేదు, మనకు కొంచెం డిఫరెంట్గా కనబడుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అని అంటే, ఎట్లాగో మనకి నేను గ్రూపింగ్ మెథడ్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఏవైనా రెండు మాత్రమే తీసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే అప్లయింగ్, ఎందుకంటే కోఆర్డినేషన్ ఉంది కాబట్టి అప్లయింగ్ గ్రూపింగ్ మెథడ్ కన్సిడర్ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ టూ, dx by x square that is equal to dy by minus y square. That is పైకి తీసుకెళ్ళండి, x power minus 2 of dx that is equal to minus y power minus 2 of dy. ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయండి డైరెక్ట్ గా, ఎందుకంటే అక్కడ సెపరేట్ గా ఉంది కాబట్టి. సో x power minus 2 plus 1 minus 2 plus 2. So minus y minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 plus some constant. లేదా దీన్ని x power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 అంటే minus 1 by x అవుతుంది. ఇది ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది, 1 by y అవుతుంది ప్లస్ c1. ఓకే, దాన్ని ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ అంతా ఒక పక్క పెట్టి మిగతాయి తీసుకుని రండి. సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఇట్ సైడ్ తీసుకొని వస్తే minus 1 by x minus 1 by y that is equal to c1 అవుతుంది. లేదా మైనస్ కామన్ తీసాం అనుకోండి, 1 by x plus 1 by y it is equal to c1. So therefore I am taking the first independent solution. ఈ మైనస్ ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసి సో ఓన్లీ 1 by x plus 1 by y అనేది we got one independent solution. అమ్మ ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక అసలు సంగతి. ఒక్కదానికి చేసాము, మనకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు
You take another 2 members, will you get a coordination? ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ 2 తీసుకున్నాను, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 2కి కోఆర్డినేషన్ లేదు, ఎందుకంటే అది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది, ఒకటి ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్ కనబడుతుంది. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినా రాదు. పోనీ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ తీసుకున్నా మనకు అక్కడ కోఆర్డినేషన్ రావట్లేదు. అంటే ఒక ఫస్ట్ 2కి మాత్రమే కోఆర్డినేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, అయిపోయింది. సో గ్రూపింగ్ మెథడ్ ఫస్ట్ 2కి అయిపోయింది. సో స్టిల్ యు ఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ ఎనీ గ్రూపింగ్ మెథడ్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ మెంబర్స్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ గ్రూపింగ్ మెథడ్, ఈస్ దర్ ఎనీ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ మల్టిప్లయర్స్ మెథడ్? ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా చూడండి, ఏమైనా జీరో అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? జీరో అయినా కావాలి, లేదా కోఆర్డినేషన్ అన్న ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. ఒక్కసారి చూడండి, ఫస్ట్ అక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, సెకండ్ది -y² ఉంది, థర్డ్ది z(x-y) అని ఉంది. నాకు కోఆర్డినేషన్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. సపోజ్ నేను ఫస్ట్ రెండింటిని యాడ్ చేశాను, ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే x² అవుతుంది, -y² అవుతుంది. కానీ మనకు అక్కడ ఇంకొకటి రావట్లేదు. నేను ఒక చిన్న లాజిక్ అప్లై చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఇలాంటి కేసులో నేను ఏం చేస్తాను అని అంటే, now choosing L, M, N, it is equal to, ఏం చేశారు? ఓన్లీ నేను ఒకటి కోఆర్డినేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేటట్టుగా ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నా చూడండి. ఎట్లా అంటే, ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ 1, 1, 0 తీసుకుంటాను. అంటే జెడ్ అనేది లేకుండా అక్కడి నుంచి తీసేస్తున్నా ఫస్ట్. ఇక్కడ చూద్దాం. అప్పుడు అలా కనుక తీసుకుంటే ఏమవుతుందో చూడండి. We have, so ratio it is equal to L dx plus M dy plus N dz, total it is divided by L p plus M q plus N r. So L ante 1 dx plus 1 dy plus 0 dz, total it is divided by 1 into క్యాపిటల్ P అంటే మనకి ఏమొచ్చింది? x² ప్లస్ M అంటే 1, Q అంటే ఏమనుకున్నాం? -y² ప్లస్ N అంటే ఏమనుకున్నాం? z ఇంటూ అంటే 0 ఇంటూ R అంటే ఏంటి? x-y ఇంటూ z అన్నట్టుగా రాశారు. సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే dx ప్లస్ dy 0 పోతుంది, ఓవరాల్ డివైడెడ్ బై యు ఆర్ గెటింగ్ x² -y² అని. సో మనకి లాస్ట్కి ఒకటి వచ్చిందమ్మా రేషియో అనేది. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఎనీ కోఆర్డినేషన్? ఏమన్నా కోఆర్డినేషన్ ఉందా న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్కి? న్యూమరేటర్లో x అండ్ y వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, డినామినేటర్లో కూడా xy వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. అంటే మొత్తానికి దేర్ ఈస్ వన్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్. మరి ఇది ఒక్కదాన్నే తీసుకుంటే మనకి డైరెక్ట్గా ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్ రాదు. ఎప్పుడైనా కానీ కోఆర్డినేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్గా దాని పక్కకి ఇంకొక మెంబర్ ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఈజీగా కంపారిజన్ చేస్తారు. నేనేం చేస్తానంటే ఈ రేషియోని ఇప్పుడు మన ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్లలో 3 ఉన్నాయి కదా మెంబర్స్, 3 మెంబర్స్, dx/x², dy/-y², dz/z ఇంటూ x-y. నేనేం చేస్తానంటే ఓన్లీ థర్డ్ మెంబర్ తోటి ఈ రేషియోని కంపారిజన్ చేస్తాను, థర్డ్ మెంబర్ తోటి. సో కంపేరింగ్ with third member of auxiliary equation. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ థర్డ్ మెంబర్ ఏంటి మనకి? వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ మెంబర్ ఇన్ auxiliary equation? dz by ఏంటమ్మా? dz by dz by z into x-y. Okay, that is equal to dx plus dy divided by x² minus y². కంపారిజన్ అంటే ఇట్లా. సో దీన్నే నేను ఇంకా కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తాను చూడండి, ఎందుకంటే మనకి ఇంకొక సొల్యూషన్ రావాలి. సో దిస్ ఐ కెన్ రైట్ dx plus dy divided by x² minus y² can be taken as x plus y whole square. X into x minus y. x plus y into x minus y అని రాయాలి. ఇప్పుడు 2 sides లో యూ కెన్ క్యాన్సల్ దిస్ x minus y. ఇక్కడ x minus y ఉంది, ఇక్కడ x minus y ఉంది. అప్పుడు క్యాన్సల్ చేస్తే మనకు మిగిలింది ఏంటి చూడండి?
dz by z, that is equal to dx plus dy divided by x plus y అని వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఒకవేళ న్యూమరేటర్ లో d కామన్ తీస్తే d ఆఫ్ x ప్లస్ వై డివైడెడ్ బై x ప్లస్ వై అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తాను అంటే, ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ కి రెండింటికి ఉంది. సో డైరెక్ట్ గా ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నా ఆన్ ఇంటిగ్రేషన్. సో డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఏమవుతుంది 1/z dz విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ log z అవుతుంది. ఇది కూడా ఎట్లా ఉందంటే d ఆఫ్ సమ్ వేరియబుల్ డివైడెడ్ బై దట్ వేరియబుల్ అన్నట్టుగా ఉంది. అంటే dz బై z టైప్ లోనే ఉంది, dz బై z టైప్ లోనే ఉంది. అంటే 1/x అన్నప్పుడు మనం log x అని ఎట్లా అయితే రాస్తామో దీన్ని లాగరిథమ్ ఆఫ్ x ప్లస్ y అని రాస్తారు, ప్లస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ c2. దిస్ ఇంప్లైస్ log z minus logarithm of x plus y, that is equal to c2, or I can write logarithm of z divided by x plus y and raskochu, that is equal to c2. So therefore I am getting v equal to logarithm of z by x plus y. చూడండి ఇక్కడ కొంచెం నేను, it is a combination of grouping and multipliers method. మనకి ఎలా చేస్తే డినామినేటర్ 0 నన్నా రావాలి లేదా కోఆర్డినేషన్ ఉన్న ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. సో ఇక్కడ మనం 0 చేయకుండా ఒక కోఆర్డినేషన్ తీసుకొని వచ్చారు. దట్ కోఆర్డినేషన్ వాల్యూ ఇస్ కంపేర్డ్ విత్ యువర్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్. సో u and v calculated, therefore directly now you are getting the complete solution. Therefore the complete solution is phi of u comma v, it is equal to 0. That means phi of u అంటే ఏమొచ్చింది మనకి, so we got u is 1/x plus 1/y, so it is 1 divided by x plus 1 divided by y, and v stands for logarithm of z by x plus y. So this is the final answer corresponding to the given problem. ఇది ఒక్కటి మీకు కావాలని నేను డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాను, సో దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యువర్ లీనియర్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్.